First, just to review the first unit. Kavya, CR, Vishnuja. Yes, sir. అటెండెన్స్ తీసుకున్నాం. అటెండెన్స్ తీసుకుని ఎందుకంటే మళ్ళీ 2:15 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి కదా, మళ్ళీ ఆ ఎగ్జామ్ లో ఉండిపోతారు. అటెండెన్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడే. Okay, sir. ఓకేనమ్మా. ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ సిలబస్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. Basic structure of computer, first unit. These are outcomes after completion of textbook and reference books. First unit, what I have learned in the first unit: structure of computer, mission instructions and system software, performance of the computer, and history of computer development. A computer is defined electronic machine. You know that. List of instructions is called a computer program. The computer operates the data only in BCD form. ఓకేనా, నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు. ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చిన పాయింట్స్ అనమాట. జాగ్రత్తగా విని రాయండి. ద కంప్యూటర్ యాక్సెప్ట్ ద డేటా ఇన్ బైనరీ ఫామ్. యాక్చువల్ గా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బీసీటీ ఫామ్ అంటారు. బైనరీ కోడెడ్ ఫామ్ అంటారు. బీసీటీ, బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ ఫామ్, బీసీటీ ఫామ్ అంటారు. ఓకే. ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటి? హార్డ్వేర్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆర్కిటెక్చర్? దీస్ ఆర్ different types of computers: personal computers, notebook computers, and workstation, and enterprise systems, and supercomputers. Very fast computers are known as supercomputers. These are the main functional units in any computer: input device, output device, memory, and arithmetic logic, ALU circuit, and control. ALU control commonly known as processor. Okay. Different units: input, memory, ALU, output and control unit. And what is the function of input device? This is the data given by the instructions and data are given to the processor or memory through input device. How the information handled by computer? By means of instruction. Through instructions we have given what you have done. మీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకుంటారు. ఫిబొనాచి సిరీస్ కానీ ఫ్యాక్టోరియల్ కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ని అప్లోడ్ చేస్తారు మెమొరీలోకి. మెమొరీ డేటా అప్లై చేస్తే డేటా విల్ బి ఆపరేటెడ్ ఆన్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే. Input device we are giving through keyboard device. The keyboard is the most generally used keyboard in the input unit is keyboard. Memory unit, two types of memories: primary and secondary memory. Primary memory, fast memory, inbuilt memory, దాన్నే మెయిన్ మెమరీ కూడా అంటారు. ప్రోగ్రామ్ స్టోర్ చేయడానికి వాడతారు. And address is for each memory, for each entire memory divided into equal parts. Each part is known as memory word. అలా డిస్కస్ చేశాను. ఫిగర్ డ్రా చేశాను, గుర్తుందా? అడ్రస్ బిట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డేటా బిట్స్ అని చెప్పి. Memory hierarchy, cache memory is used for increasing the time. Secondary storage. Okay, to store unwanted files we are used secondary storage. CD-ROMs, magnetic disk, these are magnetic memory unit. And ALU, all arithmetic operations are performed in the ALU only. Okay. Output device, whatever the content processor in the processor లో ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని చూడాలనుకుంటే మనకి అవుట్పుట్ డివైస్ కావాలి మీనింగ్ఫుల్ ఫామ్ లో. ప్రింటర్, స్పీకర్, మానిటర్, లైక్ దట్. కంట్రోల్ యూనిట్, ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. ఏఎల్యూలో ఏ ఆపరేషన్ చేయాలన్నా రిజిస్టర్స్ మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ మొత్తం అన్ని కూడా కంట్రోల్డ్ బై కంట్రోల్ యూనిట్. ఓకే, అది దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కంట్రోల్ యూనిట్. Just operation of a computer can be summarized. How the program is stored in the memory, and memory నుంచి ఎలా రాస్తుంది మొత్తం. The instructions stored in the memory unit are read from the memory and transferred to processor one by one. And each instruction is executed by the ALU circuit, CPU, and the output is shown to the user. Basic operational concept:
second topic. This is called representation of memory. Okay, already discussed it. The entire memory is divided into equal number of parts. Each part is known as memory word. Addressing and next slide. Okay, the capital M by N represents M the number of memory words and N represents the number of bits stored in each memory word. ఒక్కొక్క మెమరీ వల్ల ఎన్ని బిట్స్ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మెమరీ M by N. Capital M by capital E. The into mark is read as by M by N. This is representation of memory. And this is example. Some examples 8 by 8 memory. 8 by 8 memory and there are 8 memory words and each memory word can store 8-bit data. 8 by 16 similarly. Alage 16 by 8 similarly 16 by 16. Some examples just. And addressing of memory. How we are addressing the memory. We are divided the entire memory into equal number of parts. Each part is known as memory word. And there are 8 memory words. 8 nothing but 2 power 3. The 8 can be written as 2 power 3. So 3 bits are required to address the each memory word. ఒక్కొక్క మెమరీ వన్ జీరోత్ మెమరీ వన్ అడ్రస్ చేయడానికి 3 బిట్స్ కావాలి. 000. సిమిలర్లీ ఫస్ట్ మెమరీ వన్ అడ్రస్ చేయడానికి 001. లాస్ట్ 7th మెమరీ వన్ అడ్రస్ చేయడానికి 3 బిట్స్ 111. లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారా 3 బిట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ అడ్రసింగ్ అంటారు. అడ్రసింగ్ బిట్స్ 3 బిట్స్ అడ్రస్ కావాలి. నెంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ బిట్స్ 3, నెంబర్ ఆఫ్ డేటా బిట్స్ 8. ఓకే, నెక్స్ట్ 16 by 8 మెమరీ. 16 మెమరీ వర్డ్స్ కాబట్టి 4 బిట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, 4 అడ్రస్ బిట్స్ అండ్ 8 డేటా బిట్స్. సిమిలర్లీ 32 by 16, 64 by 80, 128 by 16, 1024 by 16, like that. 2048 by 16, 4096 by 16. Address bits 12 and data bits 16. Okay, this is addressing of memory. Then execution of program. First, the starting address of the instruction is available in program counter. ఈ బాగా గుర్తుంచుకోండి, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అని. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ది అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్, ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ is available in program counter. All of you remember program counter, and through which the address is transferred to MAR. మెమరీ యూనిట్ లో నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ రీడ్ చేయాలంటే ఆ అడ్రస్ కంపల్సరీ ఎంఏఆర్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేయాలి. అందుకని పీసీ నుంచి ఎంఏఆర్ పంపిస్తాం. ఎంఏఆర్ నుంచి ఆ అడ్రస్ మెమరీ యూనిట్ ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ రీడ్ చేసి యాక్చువల్ గా అయితే ఐఆర్ పంపించాలి, కానీ ఏం చేస్తుంది మెమరీ ఎప్పుడు కూడా ఎండిఆర్ పంపిస్తుంది. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ఎండిఆర్ రిజిస్టర్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఐఆర్ రిజిస్టర్. ఓకే, దాని ఇన్స్ట్రక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఐఆర్ రిజిస్టర్, through in which the instruction is decoded and executed by the processor unit. Okay, it is the reading of each instruction from the memory and executed by the processor unit, and each time the program counter incremented by 1. Each time the program counter, because the next instruction is available in next address కాబట్టి program counter incremented by 1 అవుతుంది. యాడ్ లొకేషన్ కమా ఆర్ నాట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. యాడ్ LOCA కమా ఆర్ నాట్, యాడ్ లొకేషన్ కమా ఆర్ నాట్. దట్ మీన్స్ ఏం చేస్తుంది ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ యాడ్స్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ లొకేషన్. మీరు లొకేషన్ అడ్రస్ ఏమి ఇస్తుంది, ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న కాంటెంట్ కి ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్ లో ఉన్న కాంటెంట్ కి, ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్ 50 ఉంది, లొకేషన్ లో 40 ఉంది. 40, 50 both are added and again transfer to R naught register. ఓకే, గుర్తుంచుకోండి. ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది గుర్తుంచుకోండి. యాడ్ లొకేషన్ కమా ఆర్ నాట్, కంటెంట్స్ ఆఫ్ లొకేషన్ అండ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్ అండ్ ద రిజల్ట్ ఇది అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్. గుర్తుంచుకోండి. ఈ స్లైడ్ లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అండ్ యాడ్ లొకేషన్ కమా ఆర్ నాట్ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్
యాడ్ లొకేషన్ కమా ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్ రివ్యూ. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిందంతా జస్ట్ రివ్యూ. ఇన్స్ట్రక్షన్ యాడ్ లొకేషన్ కమా ఆర్ నాట్ ఏం చేస్తుంది? యాడ్ ద ఆపరెంట్ at memory location to the operand in the register R naught in the processor and place the sum into register R naught. Okay. దీన్నే this is diagram. MAR, MDR, control unit, ALU, PC, program counter, IR register, R naught, R1, Rn minus 1. Okay. Registers IR, PC, IR register ఏం చేస్తుంది? Program counter. These are typical operating steps. Interrupt. First structure, serial communication, parallel communication at a time, single time. First structure, single bus. This is single bus to transfer the data between two functional units. This is control line, address line, data line, bus line. Applications of single bus and advantages. Low cost advantage. Speed issue, the slow speed కాబట్టి you have to use buffers యూజ్ చేస్తారు. బఫర్స్ గుర్తుంచుకోండి. బఫర్స్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి బఫర్స్ యూజ్ చేస్తారు. మల్టిపుల్ బస్ స్ట్రక్చర్. సాఫ్ట్వేర్, system software to run an application program, software is required. Performance, okay, the performance nothing but how quickly it can execute the programs. The time is less, performance is more. The performance equation, hardware design, instruction set, compiler. The performance it depends on three factors. Okay, performance, cache memory, cache గుర్తుంచుకోండి, cache, clock rate, p length of the clock, r is sequence in a clock rate and r is equal to 1 by p. Performance equation t is equal to n into s by r. s వాల్యూ డిక్రీజ్ చేయాలి. పైప్ లైన్ గుర్తుంచుకోండి. ఆర్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. క్లాక్ ఇంక్రీజ్ అయితే టీ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, కంపైలర్ ఇది కంపైల్ చేస్తుంది. మెజర్మెంట్ ఎస్పిఈసి అంటే గుర్తుంచుకోండి. ఎస్పిఈసి అంటే ఏం చెప్పాను? సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ కార్పొరేషన్. సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ కార్పొరేషన్, ఎస్పిఈసి. ఓకే, multiprocessor, more number of processors in a computer, that is called multiprocessor. Multi computers అంటే we connected so many computers on a LAN network, this is called multi-computer. And history, how he developed a computer: Abacus, Napier Bones, Pascal computer, Leibniz, and analytical engine. This is Babbage computer, after which first generation, second generation, third generation, fourth generation. Okay, now the link on the chart box లో చూడండి, లింక్ ఉంటుంది. All of you see the chat box. The Google form link will be there, and please click that. The exam will be opened. Okay, after 250 the link will be closed. After completing the examination, on the chat box లో మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ 17B81804001 submitted sir or completed sir అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టండి చాట్ బాక్స్ లో. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్, all of you please post in chat box register number and completed sir. 17B81804001 completed sir. 17B81804002 completed sir or submitted sir, something like that. The link will be opened up to 250. లింక్ లో ఎవరైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి అమ్మా. అందరికి లింక్ ఓపెన్ అయిందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ. హలో, వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి. లింక్ ఓపెన్ అయిందో లేదు?
అయ్యింది సార్. ఓకే ఓకే. లింక్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు వెంటనే చెప్పండి. డిఫికల్టీ ఉన్నా లింక్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు, డిఫికల్టీ అంటే ఎగ్జామ్ లో కాదు, లింక్ ఓపెన్ చేయడంలో డిఫికల్టీ ఉంటే చెప్పండి. Each question carries single mark. 25 questions are there. 25 minutes. 25 questions, 25 minutes. Okay. అందరికి జీమెయిల్ అకౌంట్ నుంచి ఉండాలి, జీమెయిల్ లింక్ అడ్రస్. One user only attempts the quiz only one time. మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిపోతుంది. మీరు మళ్ళీ లాగిన్ అవుదాం అనుకున్నా ద లింక్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్. కాబట్టి ఎవరి ఎగ్జామ్ వాళ్ళే రాయండి. బాగా చదివే వాళ్ళు త్వరగా ఎగ్జామ్ రాసి స్క్రీన్ షాట్ పంపించకండి. ఆ ఆప్షన్స్ మారిపోతే క్వశ్చన్స్ కూడా షఫుల్ పెట్టాను కాబట్టి ఎవరికి ఎంత వస్తే అంతే రాయండి. లింక్ మళ్ళీ పెట్టానేమో చూడండి, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ అగైన్ పోస్టెడ్ ద లింక్. ఇంకెవరికైనా లింక్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే చెప్పండి, పంపిస్తాను మళ్ళీ. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెడుతున్నాను, చూడండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పేస్ట్ చేశాను లింక్. ఇక్కడ ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ చూడొచ్చు. The exam link is also available in 3-1 class group also. In the chat box 2 times place చేశాను, చూడండి. ఇంకెవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి. ఈమెయిల్ అడ్రస్, ద నేమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్, మీ పేరు రాయండి, జస్ట్ ఎం కార్తిక్ లైక్ దట్. అండ్ సెక్షన్ క్లాస్ 3, జస్ట్ 3 అని రాయించాలి. 3/4 అని రాసినా పర్వాలేదు, 3 అని రాసినా పర్వాలేదు. సెక్షన్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ రాయండి సెక్షన్. అండ్ రిజిస్టర్ నెంబర్ 17B8180401. రిజిస్టర్ నెంబర్ తప్ప ఇంకేమి రాయకండి అక్కడ. 17B8180401 ఆర్ 402 లైక్ దట్. మీ పేరు ఏం రాయకర్లా, జస్ట్ రిజిస్టర్ నెంబర్ రాయండి అంతే. కరెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. క్లాస్ 3/4 ఆర్ సింప్లీ 3 అని రాసినా పర్వాలా. థర్డ్ ఇయర్
3 సెక్షన్ ఏ మొబైల్ నంబర్, మీ మొబైల్ నంబర్ వాట్సాప్ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వండి. మొబైల్ నంబర్ వాట్సాప్ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వండి. క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి చూడండి. Participants, 85 participants, remaining 9 members. Only 85 participants, 9 members absent. చాలా మంది లాగిన్ అయినప్పుడు ఎందుకమ్మా పేర్లు ఇస్తున్నారు? రిజిస్టర్ నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుందని చెప్పాను కదా. అలాగే రిజిస్టర్ నెంబర్ మధ్యలో కూడా స్పేస్ ఇస్తున్నారు చూడండి. స్టార్టింగ్ నెంబర్స్ అన్ని అలాగే ఉన్నాయి. 454 జీరోకి 4కి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చావు. 408 కూడా అంతే, 419 కూడా అంతే, ఏకి జీరోకి గ్యాప్ ఇచ్చావు. దీనివల్ల అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రావట్లేదు మాకు. 470, 403, 479 స్టార్టింగ్ ఫుల్ స్టాప్ స్పేస్ ఇచ్చావు. 479 తరుణ్ 434 తరుణ్ ఎందుకు పేరు ఇచ్చావు? మళ్ళీ తన నెంబర్ ఇమ్మంటే సరిపోద్దిగా. 494 ఈసీఏ అని ఇచ్చావు ముందు స్టార్టింగ్. 452 కూడా, 420, 410, 444 స్టార్టింగ్ అన్ని ఎందుకమ్మా? ఈసీఏ పేరు తీసేయండి. తీసేస్తే ఈ నెంబర్లన్నీ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వచ్చేస్తాం మాకు. దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది అటెండెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు, మీకే ప్రాబ్లం. 444, 410, 420, 452, 494, 434 నెక్స్ట్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఈసీఏ తీసేసేయండి. తరుణ్ కూడా నీ పేరు తీసే, సింప్లిఫైడ్ అవుతుంది అటెండెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు. కాకపోతే ఇట్ మేక్ డిఫికల్ట్. లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ పేరు తీసేసేయండి. అలాగే స్టార్టింగ్ లో కొన్ని నెంబర్స్ చెప్పాను చూడండి. 479, 403, 419 లిస్ట్ నెంబర్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చారు. 408, 454, 489, 4A1 నెంబర్ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది, స్పేస్ వచ్చింది. ఆ స్పేస్ తీస్తారు అనుకోండి, అవి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వచ్చేస్తాయి. 79, 403, 419, 408, 454, 489, 4A1 లాస్ట్ లో తరుణ్ 52, 94, 420, 410, 444 స్టార్టింగ్ మీ లిస్ట్ నెంబర్ ముందు ఈసీఏ అని రాశారు, అది రిమూవ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఒకళ్ళు కూడా సబ్మిటెడ్ సార్ అని చెప్పి పెట్టలేదండి ఇంకా.
లింక్ మళ్ళీ పేస్ట్ చేశాను చూడండి. ఎవరైనా వస్తే కనుక మధ్యలో వెళ్ళి పార్టిసిపెంట్స్ అగైన్ ద లింక్ విల్ బి shared in chat box. If anyone has trouble in logging the quiz, please inform me. Just link will be active up to 3 p.m. only. 3 p.m. తర్వాత ఇన్యాక్టివ్ చేసేస్తున్నాము. ఇప్పుడే చెప్తాను. ఒకవేళ ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళకి కూడా క్లాస్ ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళకి పంపించి వాట్సాప్లో సబ్మిట్ చేయమని చెప్పండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా రాని వాళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి 0 మార్క్స్ వస్తాయి. అప్ టు 3 p.m. ద లింక్ విల్ బి యాక్టివ్. The link is shared again in the chat box. Those who joined lately, please go to chat box and submit the Google form. Register number, just place register number 17B81800401 ఒకటే రాయండి. పక్కన పేరు ఏం రాయకండి. ఫోన్ నంబర్ జస్ట్ రైట్ ఫోన్ నంబర్. ఇయర్ 3 సెక్షన్ ఏ. ఈమెయిల్ అడ్రస్ కరెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. After completing the exam, చాట్ బాక్స్ లో సబ్మిటెడ్ సార్ రిజిస్టర్ నంబర్ పక్కనే సబ్మిటెడ్ సార్.
ఎగ్జామ్ వర్క్షాప్ మీకు స్కోర్ ఏమి మీకు విజిబుల్ ఉండదమ్మా. జస్ట్ వ్యూ యాక్యురసీ అని వస్తుంది. మీరు ఏం సబ్మిట్ ఆన్సర్స్ ఏం పెట్టారో వస్తుంది అంతే. అవి కరెక్టో కాదో ఏమి రాదు. నేను కరెక్ట్ చేసి మార్క్స్ ఎక్సెల్ షీట్ లో పంపిస్తాను. గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, చూడండి. The students are not able to view the score. జస్ట్ వ్యూ యాక్యురసీ అని వస్తుంది. జస్ట్ మీరు ఏ ఆప్షన్ క్లిక్ చేశారో అది మాత్రమే చూపిస్తుంది. అది రాంగా రైటా అని చూపించదు. ఆఫ్టర్ కరెక్షన్ ఎక్సెల్ షీట్ పంపిస్తాను మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో, అక్కడ చూడండి. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 members submitted. $95 members. ఆబ్సెంట్ అయిన మెంబర్స్ కూడా చెప్పండి అమ్మా, లింక్ పంపించండి. 3 వరకే ఉంటుందని. Up to 3 o'clock, the link will be opened. $84 participants out of 94. 10 members absent. ఫోర్ 10, 420. మీ లిస్ట్ నెంబర్ ముందు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీ లిస్ట్ నెంబర్ ముందు చూడండి, ఈసీఈ అని రాశారు, రిమూవ్ చేయండి. 444, 494, 434. నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ గివ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఓన్లీ. అలాగే కొంతమంది 419 లిస్ట్ నెంబర్ మధ్యలో స్పేస్ ఇచ్చారు. 4A1, 89, 54, 419, 403, 479. 479 అయితే స్టార్టింగ్ స్పేస్ ఫుల్ స్టాప్.
Okay, remaining submitted 243 already. Only 45 members submitted. Remaining 45, please submit. Already time is 2:45. Already time is 2:45. Those who are absent to the today class, please share the link to the absentees also. The link will be opened up to 3 p.m. Karya, Vishnuja, ఎస్ సార్ అటెండెన్స్ తీసుకున్నారమ్మా? ఎస్ సార్ ఓకే, సబ్మిట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్? చేశాను సార్.
అది ఆబ్సెంటీస్ ఉంటారు కదా, ఒక 5 అదే 85 మెంబర్స్ ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్, ఇంకా 9 మెంబర్స్ రాలేనట్టుంది. వాళ్ళకి మరి ఎలా తెలుస్తుంది? గ్రూప్ లో పెట్టాను, మీ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే షేర్ చేయమని చెప్పండి. ఓకే సార్. సబ్మిట్ చేయమని, మళ్ళీ వాళ్ళకి మార్క్స్ 0 పడతాయి కదా మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఓకే. ఆఫ్టర్ దోస్ హు సబ్మిటెడ్ ద ఎగ్జామ్ మే లీవ్ ద క్లాస్. Marks will be posted in the group Excel form. Please see the marks in the chart box. The exam submit chesino those who have submitted the exam may leave. Marks will be shared in the WhatsApp group through Excel sheet. Okay. One student have some problem. 442. ఏమైందమ్మా? 442. Please respond. సార్ బ్యాక్ అయిపోయింది. మరి సబ్మిట్ చేయలేదా? లేదు సబ్మిట్ చేయలేదు. అబ్బా, మళ్ళీ మళ్ళీ లాగిన్ అయితే తీసుకోదుగా. తీసుకోదు సార్. మరి ఏం చేస్తాం మరి ఇప్పుడు? మరి మీ తమ్ముడు అదే వేరే మొబైల్ ఉందా మీ ఇంట్లో? మీ తమ్ముడు జీమెయిల్ అకౌంట్ కానీ? ఇంకో జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉంది సార్ నాకు. ఓకే ఓకే, దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి అక్కడ లిస్ట్ నెంబర్ రాస్తావు కాబట్టి దాంట్లో సబ్మిట్ చేయి. ఓకే సార్. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నీ లిస్ట్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఇవి, మెయిల్ అడ్రస్ అది ఇవి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకేనా. ఇంకెవరికి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కదమ్మా సబ్మిట్ చేయడంలో కానీ ఆన్సర్ చేయడంలో? లింక్ ఓపెన్ అయింది అందరికి కరెక్ట్ గానే? ఓకే. ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి. Those who have submitted the exam may leave the class. The marks will be shared in the WhatsApp group. Okay. Those who are absent to the class, please share the link to రింగేసి రింగ్ ముడేసి ఈ పాడైపోతే those who have submitted the exam may leave the class. ఇంకా సబ్మిట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే కనుక సబ్మిట్ చేసి లీవ్ అవ్వండి. మార్క్స్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి పంపించండి. ఎగ్జామ్ కి కూడా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, చూసుకోండి కరెక్షన్ ఆన్సర్స్. Key will be shared in the WhatsApp group.
Those who submitted may leave the class. Marks and key will be shared in the WhatsApp group. Those who have completed may leave the class. ఇంకా 13 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా. వాళ్ళు ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ చేశారా?